Dear students, I Suresh Kumar, Principal, Government Senior Secondary School, Boys Guru Aur Sahai, am bringing to you a series of lectures on your 10 plus 2 General English. I am uploading these lectures on my school YouTube channel GSSS Boys School Guru Aur Sahai for your better study, for your online studies. I request you to subscribe my school's YouTube channel in large number and send the links of lectures to your friends, relatives and other people so that they may also get full benefit from my studies, from my lectures. Today I am present with you with your second poem in your course of studies. This is a poem written by, this is a poem titled as On Friendship, written by Khalil Gibran. Now, first of all, I will discuss its summary in very simple language, both in English and its translation in Punjabi. Now let's come to the point. On Friendship is a beautiful poem written by Khalil Gibran. On Friendship, दोस्ती होना, एक सुंदर कविता है ਜਿਹੜੀ कि कैलिल गिब्रान ने लिखी है. In this poem the poet brings out the advantages of friendship. इस कविता ਵਿੱਚ कवि ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ, ਲਾਭ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ. The poet tries to prove that a friend is God's gift. कवि ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਰੱਬ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. A student in this poem questions about friendship. ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. A friend fulfills our needs. ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ. In response, he gets answer as हाँ जी. हाँ, लेट्स रिज्यूम. जवाब दे विच इन रिस्पॉन्स ही गैट्स आंसर. जवाब दे विच सॉरी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. A friend fulfills our needs. ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਨਫੈਕਟ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ A friend proves to be a strong support during any difficulties. ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ, ਸਟਰੋਂਗ, ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਦੋਂ? ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਨੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਏ ਫਾਇਰ ਪਲੇਸ ਦੈਟ ਪ੍ਰੂਵਜ਼ ਅਸ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਅਸ ਵਾਰਮਥ ਇਨ ਕੋਲਡ. ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। He gives us mental peace during the time when we are mentally upset। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। We do not fear to say no or yes to a friend। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। We can either agree or disagree with him without any fear। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We can express our innermost feelings, hopes and fears freely and need not have any fear। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We have to understand that a friend meets our all needs। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। We can understand our friend's silence, what is going on in his mind। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। We can listen to his heart। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ when he is silent, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। All thoughts, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ, desires, ਇੱਛਾਵਾਂ and expectations ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ are born between friends। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। They are openly expressed। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। We are not in sorrowful mood। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮੂਡ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। When we are away from him, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। We remember all of his qualities। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। A mountain appears more clear when we are on the plain at some distance। ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਸਿਮਿਲਰ ਮੈਨਰ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ we appreciate the value of a friend। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। even more in his absence। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ। The poet says that, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ one should not only share our sorrows but also joys with our friends। ਕਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। We feel relaxed and refreshed in the company of the friends like the morning dew। We feel relaxed। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ and refreshed ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ in the company of the friends
ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ the summary of this poem, and now come to its main idea. The main idea of the poem is that ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਜਾਂ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ that friendship is very valuable for us, ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। A friend is a divine gift of God, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਤੋਹਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। He stands by us through thick and thin, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। A friend lives with us under all circumstances, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। He is fair and transparent in his dealings, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Friendship requires no evidence, no display and no demonstration. ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। We can share our joys and sorrows to refresh our heart. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸਟਰੈਂਥਨਸ ਆਵਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੌਂਡ, ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਬੰਧਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆਵਰ ਇਨਰ ਮੋਸਟ ਫੀਲਿੰਗਸ ਟੂ ਆਵਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਫੀਲ ਰਿਲੈਕਸਡ ਐਂਡ ਰਿਫਰੈਸ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਦਾ ਫਰੈਂਡਸ ਲਾਈਕ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਡਿਊ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਰੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। This is the main idea of this poem. Now students, I will come to you tomorrow with its reference to the construct, and you should come to school. Schools have been opened for you for your regular studies, so please come to school with the consent of your parents and obey the guidelines of COVID-19 issued by the Ministry of Health and Ministry of Home Affairs by the central government and the state of Punjab. Thank you very much. Okay, this is my first lecture on this poem. Okay, thank you. Have a nice day.